چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو. میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے. السلام علیکم. حق کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت. آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم موجود ہے یا نہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ چادر میں نہیں آتا، اسی لیے عورت کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے. اور کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ عورت کا چہرہ بھی پردے میں آتا ہے. تو حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اہل حدیث عالم فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی. تو اس سے پتا چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی، ورنہ اگر ڈھکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی. پھر قافلے آئے اور قافلے جائے. وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا، اور اس کو ڈھانکنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں. فیض سید صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے. اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف. ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا. چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے. اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو چھوڑ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. تو یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں، وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر. مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے، وہ کہ دیوبند مکتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب بریلوی مفتی اکمل قادری صاحب کا موقف بھی جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اگرچہ یہ مسئلہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کو ستر میں شمار نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں اہل علم بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہے گی، اور عوام کو ان سے جا کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے. اس میں دو اشارے ہیں کہ کچھ نئے مسئلے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے اہل علم سے رجوع کرو. اور یہ بھی ہوگا کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے سابقہ مسائل میں تھوڑی چینج آتی رہے گی، وہ تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو اہل علم کے پاس جانا پڑے گا. چنانچہ علماء متقدمین تو اسی بات کے قائل رہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، لیکن جیسے جیسے فتن زمانہ زیادہ ہوئے، آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، پھر وسوسے آتے ہیں، پھر انسان کوئی اور کام کرتا ہے. لہٰذا پھر علماء متاخرین یعنی بعد والے علماء نے اسی بات کا فتویٰ دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو بلا عذر نہ. مفتی اکمل صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب چلتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو کی طرف. ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے؟ نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلیم کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض بلگوم یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بجگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو
कुर्ता जो है ढीला ढाला भी हो, शलवार और दबीस्तर कपड़े की हो, ढीली ढाली हो, और ओढ़नी का बुक्कल जो है अपने सीने पर बांध। डॉक्टर इसरार अहमद का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब की वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। और हिजाब और इस तरह की इस्तिलाहात हैं, ये तो लोगों ने ईजाद कर ली है। कुरान मजीद ने मर्दों और औरतों के आपस में मिलने के आदाब बताए हैं। मेरे नज़दीक सही ताबीर ये है, एटिकेट्स बताए। यानी अगर कहीं मर्दों और औरतों को आपस में मिलना हो, घरों में, कारखानों में, बाजारों में, दफ्तरों में, अब तो जाहिर है कि जिंदगी बहुत दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई है, तो जहां कहीं भी औरतों और मर्दों को आपस में मिलने की जरूरत पेश आए, उसके लिए कुछ एटिकेट्स बताए गए हैं, आदाब बताए गए। ये 4 चीजें हैं, वो सूरह नूर में अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दी है। उनमें पहली चीज ये बताई है कि जब भी औरतों और मर्दों को आपस में मिलना हो तो मर्दों को भी हिदायत की है और औरतों को भी, कि अपनी निगाहों में पस्ती पैदा करें। यानी उनकी निगाहें शर्म हया वाली निगाहें होनी चाहिए, शरीफाना निगाहें होनी चाहिए, ताड़ने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए, खतो खान का जायजा लेने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए। पहली हिदायत मर्दों को भी की है, औरतों को भी की है। यानी गज़्ज़े बसर या निगाह में पस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप नजरें नीचे करके ठोकर खा के गिर जाए। निगाहों में पस्ती का मतलब है कि देखने का शरीफाना तरीका है, वरना तो हम बात करते हुए देखते ही हैं दूसरे की जाने, तो पस्ती पैदा की जाए, मर्द भी करें औरतें भी करें। दूसरी बात ये फरमाई है कि चूंकि खानदान के इदारे के लिए खुदा कहता है कि मैंने ये पाबंदी लगा दी है कि मियाँ बीवी के सिवा कोई जिनसी ताल्लुक नहीं हो सकता, इसलिए दोनों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको खुला छोड़ दिया जाए, तो अपनी शर्मगाहों के बारे में मुतनब्बे हो जाए, वार्म रहे, उनको हमेशा ये एहसास रहे कि ये वो दायरा है जिसमें हमको नहीं दाखिल होना। इसके लिए जाहिर है कि लिबास भी बाकरीना होना चाहिए और इसका लिहाज भी रखना चाहिए कि कोई बुरा मैलान ना पैदा होना चाहिए। ये मर्दों को भी कहा है, औरतों को भी कहा है। इसके बाद 2 बातें हैं जो सिर्फ औरतों को कही, और वो औरतों ही को कही जा सकती थी। एक बात ये कही है कि औरतों का सीना भी शर्मगाह है, लिहाजा वो उसको अच्छे तरीके से ढांक कर लेती। और दूसरे ये कि औरतें बाज़ मौक़ों पर बहुत ज़ेबाइश करती हैं, आराइश करती हैं, जेवरात पहनती हैं, तो जब इस तरह ज़ेबाइश आराइश की हुई हो तो फिर अपने हाथ पांव और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म को अजनबी मर्दों के सामने नुमायां करें। ये 4 बातें हैं जो अल्लाह ताला ने कही हैं। इनको आप जो नाम देना चाहें दे दें, लेकिन मेरे नज़दीक ये मिलने जुलने के पाकीज़ा आदाब हैं जो अल्लाह ताला ने बताए। इनके सिवा कोई और। जावेद अहमद गामदी साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। CNN के ऊपर एक डिबेट चल रही थी पर्दे की। एक अरब औरत बैठी हुई थी, बाल खोले हुए। दूसरी तरफ एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल में, उसने पूरा हिजाब किया हुआ था, ब्लैक कलर का निकाब सब कुछ। वो पर्दे के हक में दलाइल दे रही थी, और वो औरत थी जो न्यू मुस्लिम थी, फ्रेंच, और ये नस्ल मुसलमान है, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत है। ये बाल खोल के तो कह रही थी कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा कोई नहीं है। नॉन मुस्लिम अगर तहकीक करके इस्लाम में आया तो उसे पता है क्या है। यूसुफ एस्टेस ने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन खातून थी, उन्होंने इस्लाम स्टडी किया और उन्होंने कहा कि यूसुफ मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं, लेकिन ये जो पर्दे वाला मामला है ये मैं नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इंशाल्लाह बाद में अल्लाह ने तौफीक दी तो कर लेना। तो उसने आगे से कहा कि मैंने कुरान स्टडी किया है, मैंने अहादीस पढ़ी है, क्या मैं अल्लाह का ये वाला हुक्म अपनी मर्जी से छोड़कर मुसलमान रह जाऊंगी कि अपनी मर्जी के हुक्म को मैं मान रही हूं? इस्लाम तो नाम ही है, सबमिट योर विल टू अल्लाह, अल्लाह के हवाले करना अपनी मर्जी को। वो कहते मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि देखो ये भी मुसलमान नहीं हुई, इससे ये पता है कि अगर खुदा को मानना है फिर खुदा की भी माननी है। उन्हें क्या पता कि ये पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा की मानने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। खैर 6 महीने बाद वो एग्री की। यूसुफ एस्टेस ने उस वक्त कहा कि आप अभी कलमा पढ़ लें, लेकिन उसने नहीं पढ़ा। शरी मसला वही है जो यूसुफ एस्टेस ने बताया जी, क्योंकि जिंदगी मौत का पता नहीं। जी बिल्कुल, यही उनको कहना चाहिए था। लेकिन इसमें वो जो इबरत हासिल हुई है कि एक नॉन मुस्लिम जब इस्लाम को स्टडी करता है उसे तो पर्दा नजर आ रहा है, मुसलमान जो है वो पर्दे का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दुनिया में जितने रिलीजियस लोग हैं जो डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हैं, वो जमातें जो दीन का काम कर रही हैं, खा वो तबलीगी जमात हो, देवबंद की बरेलवियों की दावत इस्लामी हो, अहले हदीस की जमातें हो, डॉक्टर फरत हाशमी हो, डॉक्टर इसरार साहब हो, डॉक्टर जाकिर नाइक एक चेहरे के पर्दे में थोड़ी सी कमजोरी उन्होंने दिखाई है, अपनी वो फैमिली को करवाते हैं बाहर, वो या अलबानी साहब से वो मुतासिर हुए, अलबानी साहब भी अपनी फैमिली को करवाते थे, उन्होंने कहा वैसे जरूरी कोई नहीं। बाकी तो ओवरऑल कल्चरल मुसलमानों में नस्ल दर नस्ल ये चीज चल रही है, और मैं इसी मौक़िफ़ के साथ हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। तमाम उलमा इकराम की वीडियोज़ को आप तक पहुँचाने का मकसद किसी किस्म की फ़िरका वारियत या दिल आज़ारी करना नहीं,
بلکہ آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے۔ اب آخر میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو کس مولانا کا موقف زیادہ مضبوط اور مطمئن کرنے والا لگا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔